Hi everyone, good morning. మార్నింగ్ అన్న. Loading. సో ఈ రోజు క్లాస్లో మనం ఒక కేటలాగ్ ఐటమ్ గురించి చెప్పుకుందాం. ఓకేనా, అసైన్మెంట్స్ నుంచి ఏదైనా ఒక కేటలాగ్ ఐటమ్ తీసుకుంటాము. అసైన్మెంట్ టూ ఐ థింక్ చూడండి, ఇక్కడ ఆల్మోస్ట్ ఒక 25 కేటలాగ్ ఐటమ్స్ వరకు ఉంటాయి. లైక్ ఇంట్రొడక్షన్ లోకి వెళ్తే సో ఈమెయిల్ యాక్సెస్, డెస్క్టాప్ ఎమర్జెన్సీ, హార్డ్వేర్ రిక్వెస్ట్, సాఫ్ట్వేర్ రిక్వెస్ట్, ఇట్లా ఆల్మోస్ట్ 25 ఉన్నాయి అనమాట. వీటిల్లో ఏదైనా ఒకటి ఒకటి కేటలాగ్ ఐటమ్ చెప్తున్నాం ఈరోజు క్లాస్లో. ఓకే, సర్వీస్ నో యాక్సెస్ అండి, ఒకసారి చూద్దాం. సర్వీస్ నో యాక్సెస్ ఈ కేటలాగ్ ఐటమ్ చెప్పనా అండి? ఎస్, ఓకే. ఈ కేటలాగ్ ఐటమ్ చెప్పు. లేదు, వేరే కేటలాగ్ ఐటమ్స్ ఏదన్నా చెప్పండి, చెప్తాను. ఒక కేటలాగ్ ఐటమ్ చెప్తాను ఈ అసైన్మెంట్ నుంచి. ఈ కేటలాగ్ ఐటమ్ నేమ్ వచ్చేసండి సర్వీస్ నో యాక్సెస్. రండి, మెయింటైన్ ఐటమ్స్ లోకి వెళ్ళిపోతున్నాను. మెయింటైన్ ఐటమ్స్, న్యూ, లోడింగ్. యాక్సెస్ SSCESS it catalogs. It is under service catalog. Okay, category. So here I'm saying services. Yes, item details I'm providing. Same service no access, and I'm going to process engine. Creating a access and submitting. Loading. Yes, we have created some empty workflow as well. I'm closing as of now. So once completion of front end, so we can go with the workflow. Okay. So I'm not giving any pictures as of now. So if you want, you can. Okay, you can come. So now I'm going to create a variable.
So guys, here you can see here we have some common variables. Requesters user ID, open for requested for location. Okay, so here we have some common fields. Maybe we can consider requesters user ID and requested for. Okay. And this field should be only visible if on behalf of is marked. Yeah, okay. So basically requesters user ID, requested for are the common fields. If you go to the any catalog item, so we have those variables. You can say requesters user ID, requested for, okay, open for desktop. If we go to desktop, requesters user ID, requested for, those are requested for. If we go to the another one, so we have the common variables, requester user ID, requester for. So basically, so most of the catalog items have requesters user ID, requested for. So I'm creating these variables. I'm creating these variables in the variable set. So because of in future I want to use same variable set to the other catalog items as well. Now I'm going to click on the variable set. I'm clicking on new. I want single row variable set only. request for cluster information. Okay. Layout, I'm saying 2 columns wide alternative sidings, and I'm saving this variables. Variables creation. New variable. First variable ఏంటంటే requester. Reference. Wait, it's loading. Yes, reference. Order I'm taking 100. Okay, order I'm taking 100. So questionnaire is requester. Requester. In type specifications and for user type. Okay, I'm submitting list. Next, requesters user ID. So this I'm taking single and text only. Requesters user ID. Okay. So, and I'm submitting. Next. Uh, open for.
This variable also there in most of the catalog. Okay. Order I'm 300 and here I'm selecting 7 points. So I'm going to type specifications. I'm also including an option. Yeah, I'm saving. So here we have two choice values. Me on behalf of copying it. From here. On behalf. Okay. Copying it. Just on behalf. I'm saving this. Date. I'm going for next variable. That is request file. Copying it. New variable. Requested for write. So taking as reference questionnaires order I'm giving 400 questions. Table is sys underscore user. Okay. Yes. So as of now, have created a few common variables, and we also have location also common variable. You can see. Okay, I'm also creating location variable. I can say 500 location. So look, what is location table name? CMN underscore location. Okay. We go CA PI something. If we go to the few more catalog items, we also have requested for manager, something like that. So requested for requested user ID. So you can see requested for manager also is there in few catalog items. Maybe in ServiceNow Access catalog item, we don't have requested for manager. Maybe ServiceNow Access catalog item లో ఉండకపోవచ్చు, but requested for manager వేరియబుల్ కూడా ఉంది మోస్ట్ ఆఫ్ ద catalog items లో. అందుకని దాన్ని కూడా నేను వేరియబుల్ సెట్ లో క్రియేట్ చేస్తాను, ఎందుకంటే ఫ్యూచర్ లో మనం యూజ్ చేసుకునేది ఉంటుంది కాబట్టి. There is our ServiceNow Access. Yes. Randy, requested for 400 with 450. We need create charge. Saying 450. Requesters manager. Requested first manager.
reference variable. Requests manager reference table access service for infinite. Okay. And in the questionnaire is name not populated. So array is to request for manager. Submit. Okay. Yes. Location also have it. Requester user ID, open for request for manager location. So most of common variables I have created in the variable set. Okay, guys. So if you have any queries within this variable set, please let me know. ఏమైనా queries ఉన్నాయండి ఇక్కడ? ఓకే. ఇప్పుడు ఇంకా మనము ఆ సర్వీస్ ను యాక్సెస్ కేటలాగ్ ఐటమ్ లో వేరియబుల్స్ క్రియేట్ చేద్దాం. వేరియబుల్స్ ఓన్లీ ఆ కేటలాగ్ ఐటమ్స్ సంబంధించిన వేరియబుల్స్. ఓ బై మిస్టేక్ అండ్ ఐ హావ్ ఇట్ రన్ maintain items service no access. Okay. వేరియబుల్స్ లో కాదు. రెండే నెక్స్ట్ వేరియబుల్స్ ఏంటి? యాక్సెస్ టైప్ అంటే సో సెలెక్ట్ బాక్స్, డ్రాప్ డౌన్ అంటే సెలెక్ట్ బాక్స్. వేరియబుల్ సెట్ ఆర్డర్ 100 ఉందా? ఓకే. సో న్యూ వేరియబుల్ లైక్ అక్కడ ఆర్డర్ ఆల్రెడీ 100 ఇచ్చాము వేరియబుల్ సెట్ కి. సో ఇక్కడ 200 తీసుకుంటున్నాను ఆర్డర్. ఓకే 200 నుంచి తీసుకుంటాను. యాక్సెస్ టైప్ సో ఏసిసి యాక్సెస్. సో యాక్చువల్ గా ఈ నేమ్ కూడా ఆటో పాపులేషన్ జరుగుతుంది అండి. క్వశ్చన్ బేస్ చేసుకొని మనం ఫామ్ లోడ్ అయ్యేంత వరకు వెయిట్ చేస్తే. ఓకేనా? ఫామ్ లోడ్ అయ్యేంత వరకు వెయిట్ చేయలేదు కాబట్టి అది ఆటో పాపులేట్ అవ్వలేదు. అంతే తేడా. ఓకే యాక్సెస్ సెలెక్ట్ బాక్స్ తీసుకుంటాం. సేవ్ చేస్తున్నాం. అంటే ఏమేమి ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి యాక్సెస్ టైప్ లో? ఆప్షన్స్ కాపీ చేస్తున్నాను. ఓకే ఫస్ట్ ఇన్స్టెంట్ మేనేజ్మెంట్ ఎస్ఆర్ అన్నమాట కాపీ చేస్తున్నాను. ఇన్స్టెంట్ మేనేజ్మెంట్ ఎస్ఆర్ ఓకే. చేంజ్ మేనేజ్మెంట్ బిజినెస్ కాస్ట్ కాపీ చేస్తున్నాను. చేంజ్ మేనేజ్మెంట్ ఐటీ వాడాలి. ఓకే చేంజ్ మేనేజ్మెంట్ ఓకే. సో చాయిస్ వాల్యూస్ ఎంటర్ చేసేసి సరే I'm updating it. నెక్స్ట్ వేరియబుల్ సర్వీ యాక్సెస్ టైప్ తర్వాత డిపార్ట్మెంట్. సో బేసిక్ గా కావాలంటే డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్ ఉంటుందండి. బట్ ఇక్కడ ఆప్షన్స్ ఇచ్చాడు కాబట్టి మనము ఆ ఆప్షన్స్ ని యూటిలైజేషన్ చేసుకుంటాం. ఆర్డర్ 300
ఇంక్లూడ్ అన్న ఆప్షన్ ఇస్తున్నాను. ఇందాక దానికి ఇప్పుడు మర్చిపోయాను, ఇస్తాను. ఓకేనా? ఏమేమి చాయిస్ వాల్యూస్? ఐటీ, హెచ్ఆర్, ఫైనాన్స్, ఆధార్. ఫైనాన్స్, ఓకే. మనం ఇందాక యాక్సెస్ టైప్ వేరియబుల్ కి ఇంక్లూడ్ అనుకోవట్లేదు కదా, అండి దీనికి కూడా ఇంక్లూడ్ ట్రూ పెట్టేద్దాం. సో టూ వేరియబుల్స్ మనం క్రియేట్ చేసింది. చూడండి ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు, సపోర్ట్ గ్రూప్స్ అంట. ఓకేనా? అయితే ఇక్కడ యూజర్ మల్టిపుల్ గ్రూప్స్ ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అంటున్నాడు. ఆల్ ద గ్రూప్స్ మస్ట్ బి అవైలబుల్ ఫర్ ద సెలెక్షన్. యూజర్ షుడ్ బి ఏబుల్ టు సెలెక్ట్ మల్టిపుల్ గ్రూప్స్. మల్టిపుల్ గ్రూప్స్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలంటే రెఫరెన్స్ కుదరదు మనకి. ఓకేనా? లిస్ట్ కలెక్టర్ వేరియబుల్ తీసుకోవాలి. ఇక్కడ. ఓకే, సపోర్ట్ గ్రూప్స్ కి సపోర్ట్ గ్రూప్స్. I'm giving order 400. ఓకే, లిస్ట్ కలెక్టర్ వేరియబుల్ తీసుకుంటున్నాను. క్వశ్చన్ వచ్చేసి సపోర్ట్ గ్రూప్స్ టైప్ స్పెసిఫికేషన్ లో లిస్ట్ కలెక్టర్ ఏమిస్తున్నాను, టేబుల్ నేమ్ sys_యూజర్_గ్రూప్ ఇస్తున్నాను. ఓకే, sys_యూజర్ సబ్మిటింగ్. నెక్స్ట్ యాక్సెస్ అప్రూవల్, మేనేజర్ అప్రూవల్. వాట్ ఈస్ దిస్? ఓకే, సో హియర్ కమెంట్స్ లో ఏం చెప్తున్నారంటే మేనేజర్ అప్రూవల్ అంటున్నాడు. అంటే అప్రూవల్ ఎవరి దగ్గర నుంచి తీసుకోవాలో ఆ యూజర్ ని కూడా ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఫామ్ లో. ఓకే, యాక్సెస్ అప్రూవల్ అంటే 500 రెఫరెన్స్ టు యూజర్ టేబుల్. Reference to user table. Okay. Reference to user and question is access approval. Submitting. Next చూడండి, comments are special requests అంటే multi-line text అని చెప్పొచ్చు. ఓకే, yes.
saying new 600. సో కామెంట్స్ వరకు సరిపోతుంది. ఓకే, నేను multi-line text and submitting. ఒకసారి కెటలాగ్ ఐటమ్ చూసేద్దామండి. ఓకేనా, ఒకసారి కెటలాగ్ ఐటమ్ రైట్ లో చూసేద్దాం ఎలా ఉంది అంటే. ఓకే, చూడండి ఈ విధంగా రిక్వెస్ట్ రిక్వెస్ట్ ఓకే, సపోర్ట్ గ్రూప్స్, యాక్సెస్ అప్లోడ్ ఇట్లా. సో ఇప్పుడు నేను ఏమంటున్నానంటే, సో ఇక్కడ ఫీల్డ్స్ వన్ ఆఫ్టర్ అనదర్ ఉంది కదండి, అట్లా కాకుండా సైడ్ బై సైడ్ వచ్చేట్టు చేసుకోండి. ఓకేనా, రిఫ్రెష్ చేస్తాను. కంటైనర్ స్టార్ట్ అండి 150 ఇస్తాను. కంటైనర్ స్టార్ట్ ఆర్డర్ వచ్చేసి 150 ఇస్తాను. స్టార్ట్ అండి సంథింగ్. ఓకే, అయితే టైప్ స్పెసిఫికేషన్ లో ఆల్టర్నేటివ్ సైడింగ్స్ వన్ ఆఫ్టర్ అనదర్ అనేది మనం సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. సింగిల్ లైన్ టెక్స్ట్ కాదండి, కంటైనర్ స్టార్ట్ టైప్ వచ్చేసి టైప్ స్పెసిఫికేషన్ లో 2 columns వైడ్ ఆల్టర్నేటివ్ స్లైడింగ్స్. ఓకే, మనము కంటైనర్ స్టార్ట్ చేసామంటే మ్యాండేటరీగా దాన్ని ఎండ్ చేయాలి. సో నేను ఇక్కడ 550 దగ్గర ఎండ్ చేస్తున్నాను. ఓకేనా, 550 దగ్గర ఎండ్ చేస్తాను. ఆర్డర్ 550 తీసుకుంటున్నాను. అంటే ఇక్కడ ఆల్రెడీ కెట్లాగ్ ఐటమ్స్ కూడా ఒకసారి రిఫ్రెష్ చేస్తుంటాం. చూడండి, లైక్ వేరియబుల్స్ అనేవి సైడ్ బై సైడ్ వస్తుంది. ఓకేనా, కమెంట్స్ అనేది నేనే కావాలని సింగిల్ రోలు పెట్టేశాను. సో దీని సర్వీస్ పోర్టల్లో ఎలా కనిపిస్తుందో ఒకసారి చూద్దాం. కాపింగ్ ఇట్, సారీ /sp కదండి, డైరెక్ట్ catalog browse by categories. ఆఫీస్ లో సర్వీసెస్ సర్వీస్ చూడండి ఎక్కడ ఉంది. ఎస్, సర్వీస్ రెండు ఫామ్ ఈ విధంగా కనిపిస్తుంది. రిక్వెస్ట్ రెడీ ఓపెన్ ఫర్. ఓకేనా, ఇక్కడ ఏమైనా క్వరీస్ ఉంటే అడగని చెప్తాను. ఏమైనా క్వరీస్ ఉన్నాయా అండి? నేను ఏదైనా ఒక లోగో సర్వీస్ లోగో ఏదైనా యాడ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను అట్లా ఐటమ్. ఓకేనా, సర్వీస్ ఇది తీసుకుందామా? ఇది తీసుకుందాం అనుకుంటున్నాను. సేవ్ డౌన్లోడ్స్ లో సేవ్. ఓకే రండి,
ఒకసారి కేటలాగ్ ఐటెంలోకి వెళ్ళిపోయి ఇమేజ్ ఇచ్చేద్దాం. పిక్చర్ ఫైల్ లో కూడా వచ్చేస్తుంది. ఓకేనా, ఇది ఇక్కడ అదే సర్వీస్ పోర్టల్లో చూద్దాం రండి. ఈ విధంగా ఉంది కేటలాగ్ ఐటమ్. చెప్పండి, ఒక 1 minute నేను ఫోన్లో ఉంటా, వెయిట్ చేస్తాను. ఏమైనా కొరీస్ ఉన్నాయా ఇంతవరకు? ఏమైనా కొరీస్ ఉన్నాయండి? జస్ట్ ఫామ్ క్రియేట్ చేశాను అంతే అనమాట, ఇంకా అంతమించి ఏం చేయలేదు. ఓకే, ఒకసారి సర్వీస్ పోర్టల్ సెట్టింగ్స్ కూడా చూద్దాం. నాకు ఈ క్వాంటిటీ, యాప్ కార్ట్ ఇవేమి వద్దు అనుకుంటున్నాను. ఓకే, రండి పోర్టల్ సెట్టింగ్స్ వెళ్ళిపోయింది. నాకు ఇక్కడ అట్లా ఆర్డర్ అని వస్తుంది, ఆర్డర్ అని కూడా వద్దు. యాక్సెస్ రిక్వెస్ట్ కదా, నాకు రిక్వెస్ట్ అని రావాలంట. రిక్వెస్ట్ ఆర్ సబ్మిట్, ఎస్ రిక్వెస్ట్ కావాలి. నాకు డెలివరీ టైం అవసరం లేదు, నాకు విష్ లిస్ట్ కూడా అవసరం లేదు, నాకు అటాచ్మెంట్ కూడా అవసరం లేదండి. ఓకేనా, అటాచ్మెంట్ ఉంది కదా ఇక్కడ, లైక్ అటాచ్మెంట్ కూడా వద్దు అనుకుంటున్నాను నేను, అందుకని హైడ్ చేసుకుంటున్నాను. అటాచ్మెంట్, హైడ్ అటాచ్మెంట్. మ్యాండేటరీ కావాలంటే మ్యాండేటరీ పెట్టుకోవచ్చు, సేవ్ చేసేస్తున్నాను. ఓకే అండి, మీకు జస్ట్ సబ్మిట్ అనే రిక్వెస్ట్ అనే బటన్ తోటి ఒకటే ఉంటుంది, బటన్ ఉంటుంది, ఇంకేం కనిపించదు. ఈవెన్ అటాచ్మెంట్ కూడా లేదు చూడండి, అటాచ్మెంట్ కనుకోలేదు. ఓకేనా, ఇప్పుడు మనము ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వేరియబుల్ సెట్ లో మ్యాండటరీస్, రీడ్ ఓన్లీస్ ఏమేమి ఉన్నాయి అవన్నీ, వాటన్నిటికండి నేను కెటలాగ్ యుఐ పాలసీస్ రాస్తాను. ఓకేనా, మనం నిన్న కెటలాగ్ ఐటమ్ కి డైరెక్ట్ గా వేరియబుల్ ఫామ్ లోనే మ్యాండటరీస్ పెట్టుకున్నాం. ఓకే, బట్ ఈ రోజు నేను కెటలాగ్ యుఐ పాలసీస్ లో రాస్తాను ఒక మ్యాండటరీస్, రిక్వెస్టర్ ఏంటంటే మ్యాండటరీ. అట్లాగే ఓపెన్ ఫర్ అన్ని కెటలాగ్ ఐటమ్ లో ఉండదు కాబట్టి నేను సర్వీస్ నో యాక్సెస్ కెటలాగ్ ఐటమ్ లెవెల్లో రాద్దాం, వేరియబుల్ సెట్ లో కాకుండా. ఓకేనా, సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ రెండు రాద్దాము, రిక్వెస్టర్స్ యూజర్ ఐడి, ఇఫ్ పాసిబుల్ రిక్వెస్టర్ ఫర్ కూడా. ఓకే, ఈ 3 కెటలాగ్ ఐటమ్ మోస్ట్ కామన్ కెటలాగ్ ఐటమ్స్ లో ఉంటాయి. ఓకేనండి, రిక్వెస్టర్స్ యూజర్ ఐడి, రిక్వెస్టర్ ఫర్ కామన్ గా ఉంటాయి, మోస్ట్ ఆఫ్ ద కామన్ వేరియబుల్స్ అన్నమాట అన్ని కెటలాగ్ ఐటమ్స్ లో. ఓపెన్ ఫర్ లొకేషన్ ఫ్యూ కెటలాగ్ ఐటమ్స్ లో ఉంటాయి, ఫ్యూ కెటలాగ్ ఐటమ్స్ లో ఉండవు. అందుకోసం అని చెప్పేసి నేను వీటిని సర్వీస్ నో కెటలాగ్ ఐటమ్ లెవెల్లో రాద్దాం అనుకుంటున్నాను, లేదంటే రాసేద్దాం, ప్రాబ్లం ఏంటి. వేరియబుల్ సెట్ ఓపెన్ చేయండి. రండి వేరియబుల్ సెట్ వెళ్ళిపోతున్నాను. రండి కెటలాగ్ యుఐ పాలసీస్ ఆన్ వేరియబుల్ సెట్ లెవెల్. ఫస్ట్ కెటలాగ్ ఐటమ్, రైటింగ్ బాగుంది. రిక్వెస్టెడ్ ఫర్ ఆల్సో మ్యాండేటరీ. ఓకే, ఈ మూడింటికి రాస్తున్నాం ఫస్ట్ వేరియబుల్స్. నాకు ఇది కెటలాగ్ టాస్క్ మీద అప్లై అవ్వాలి, రిక్వెస్టెడ్ ఐటమ్ మీద అప్లై అవ్వాలి, ఏదన్నా టార్గెట్ కాబట్టి దానికి కూడా అప్లై సేవ్ చేసేస్తాం. ఎస్, రండి రిక్వెస్టర్ mandatory to submit.
రిక్వెస్టర్స్ యూజర్ ఐడి రీడ్ ఓన్లీ అన్నమాట. ఇది రీడ్ ఓన్లీ ప్రాపర్టీ. రిక్వెస్టెడ్ ఫర్ ఆల్సో మ్యాండేటరీ అని ట్రూ పెట్టేస్తాం. ఇంక ఈ 3 చాలు. ఇవే ఈ పాలసీ చూడండి. రిక్వెస్టర్ మ్యాండేటరీ ఎస్ రీడ్ ఓన్లీ నో. రిక్వెస్టర్స్ యూజర్ ఐడి మ్యాండేటరీ నో రీడ్ ఓన్లీ ఎస్. రిక్వెస్టెడ్ ఫర్ మ్యాండేటరీ ఎస్ రీడ్ ఓన్లీ నో. ఓకేనా? ఈ 3 వేరియబుల్స్ కి ఇవే పాలసీ రాసాం. సో ఇంక ఇది కంప్లీట్ చేసేస్తాం. అట్లా నెక్స్ట్ సో బేసిక్ గా జనరిక్ గా రాసుకోవాలన్నమాట ఈ వెబ్ పాలసీస్. ఓపెన్ ఫర్ అనేది కొన్ని కేటలాగ్ ఐటమ్స్ లో ఉంది, కొన్ని కేటలాగ్ ఐటమ్స్ లో లేదు. మ్యాండేటరీ ఎస్, లొకేషన్ ఎస్. నేను ఈ రెండు ఫీల్డ్స్ కి నేను కేటలాగ్ ఐటమ్ లెవెల్లో రాతాను. ఒక యువై పాలసీ వేరియబుల్ సెట్ లెవెల్లో చూసారు కదండి. ఒక యువై పాలసీ కేటలాగ్ యువై పాలసీలో రాస్తారు. ఇప్పుడు మీరు వేరియబుల్ సెట్ లో ఒక యువై పాలసీ రాశారు, ఒక క్లయింట్ స్క్రిప్ట్ క్రియేట్ చేశారు అంటే ఆ వేరియబుల్ సెట్ మీరు ఎక్కడెక్కడ ఏ కేటలాగ్ ఐటమ్స్ లో యూజ్ చేస్తారో అన్నిటికీ కూడా ఆ కేటలాగ్ యువై పాలసీ కానీ కేటలాగ్ క్లయింట్ స్క్రిప్ట్ కానీ వచ్చేస్తాయి అన్నమాట. ఇప్పుడు చూడండి, నేను కేటలాగ్ ఐటమ్ లెవెల్లో రాస్తున్నాను ఆ వేరియబుల్ సెట్ లో ఉన్న వేరియబుల్స్ కి. ఈ కేటలాగ్ ఐటమ్ లెవెల్లో రాశాను కాబట్టి ఈ కేటలాగ్ యువై పాలసీ అనేది ఓన్లీ ఈ కేటలాగ్ ఐటమ్ కి అప్లికబుల్ అవుతుంది అనమాట. ఓకేనా? ఏంటి మేక్ ఓపెన్ ఫర్ లొకేషన్. make open for open for mandatory yes, location also mandatory yes. Location also mandatory. Apply some catalog task and register item. Open for student request information variable set to open for mandatory true. ఓపెన్ ఫర్ తర్వాత ఇంకోటి ఏంటండి, లొకేషన్. ఇది లొకేషన్ మ్యాండేటరీ ట్రూ. చూడండి, ఇవే పార్ట్స్ కేటలాగ్ ఐటమ్ లెవెల్లో రాస్తున్నాను, నాట్ వేరియబుల్ సెట్ లెవెల్. ఓకే, ఆ విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇక్కడ మనం వేరియబుల్ సెట్ లెవెల్లో ఒక ఇవే పాలసీ రాసాం కదండి. ఆ రాసిన దాంట్లో దీనికి ఒక కండిషన్ ఇచ్చారు చూడండి. ఏమంటున్నాడు రిక్వెస్టర్ ఫర్ దిస్ ఫీల్డ్ షుడ్ బి విజిబుల్ ఓన్లీ ఇఫ్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ఈస్ మార్క్డ్. ఓకే, అంటే దీనికి కండిషన్ ఉంది కాబట్టి మనం దీన్ని ఈ డైరెక్ట్ గా ఇవే పాలసీ వేరియబుల్ సెట్ లో ఉన్న ఇవే పాలసీ కూడా ఇందులో యూజ్ చేయలేము అనమాట. సో అందుకని ఇది తీసేసి సపరేట్ గా రాస్తాను. రిక్వెస్టర్ ఫర్ తీసేస్తాను, సేవ్ చేస్తున్నాను. అట్లాగే కేటలాగ్ ఇవే పాలసీ యాక్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అక్కడ నుంచి కూడా ఫీల్డ్ తీసేస్తాను. రిక్వెస్టర్ ఫర్ ఓకే, డిలీట్ చేసేస్తాను. ఆ రిక్వెస్టర్ ఫర్ వేరియబుల్ కి కూడా ఇవే పాలసీ కేటలాగ్ ఐటమ్ లెవెల్లో రాస్తుంది. ఓకేనండి, ఇవన్నీ క్లోజ్ చేస్తున్నాను, అదర్వైజ్ విల్ కన్ఫ్యూజ్. రండి,
maintain items. Service no access. Catalog ఇవ్వై పాలసీలో క్లాస్ వెళ్ళి రిక్వెస్టెడ్ ఫర్ కి ఇవ్వై పాలసీ వచ్చేసి catalog ఐటమ్ లెవెల్లో రాస్తాను. ఓకే, అంటే ఓన్లీ catalog ఐటమ్ కి అప్లికబుల్ అవుతుంది అనమాట ఆ కండిషన్ ఇవ్వడం అంతా కూడా. If open by is on behalf of రండి ఇక్కడ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఓపెన్ బై ఎస్ ఓపెన్ ఫర్ ఓకే వెయిట్ ఏంటి so many filter conditions are open. We don't require all this. Okay. Okay. Open for is on behalf of. Saving. Applies on catalog task, applies on requested item. Okay. Save this. Run. Catalog ఇవ్వే పాలసీ యాక్షన్ లో రిక్వెస్టెడ్ ఫర్ మ్యాండేటరీ టు విజిబుల్ టు పెట్టాలి. రిక్వెస్టెడ్ ఫర్ విజిబుల్ టు మ్యాండేటరీ సబ్మిట్. ఓకే, చూడండి అప్ టు లొకేషన్ మనము లైక్ మ్యాండేటరీస్ రీడ్ ఓన్లీస్ గురించి మనం చూసాము. ఓకే, నెక్స్ట్ యాక్సెస్ టైప్ అంట. చూడండి మ్యాండేటరీ ట్రూ డిపార్ట్మెంట్ ఇవన్నీ కూడా మ్యాండేటరీ వేరియబుల్స్ అన్నమాట. ఓకే, ఇంకా కండిషన్స్ కూడా ఏం లేదు. మేనేజర్ అప్రూవ్ ఆల్ ద గ్రూప్స్ మస్ట్ బి హావ్ ఎస్ ఇవన్నీ కూడా మ్యాండేటరీ వేరియబుల్స్ అన్నమాట. ఇవన్నీ మ్యాండేటరీ వేరియబుల్స్. యాక్సెస్ టైప్ 1 2 3 4 5 closing this. So again maintain items లో వెళ్ళిపోతున్నాను. సర్వీస్ నో యాక్సెస్ అట్లా ఐటమ్. అండి ఇంకొక అట్లాగే ఏమంటున్నాను, మేక్ వేరియబుల్స్ మ్యాండేటరీ. ఏమేమి వేరియబుల్స్? యాక్సెస్ టైప్, కమెంట్స్, డిపార్ట్మెంట్, ఇంకొక 2 ఫీల్డ్స్ ఏమో మిస్ అయ్యాం. సపోర్ట్ యాక్సెస్ సపోర్ట్. ఓకే, catalog task రిక్వెస్ట్ ఇక్కడ కండిషన్ ఏం అవసరం లేదు. catalog ఐటమ్ లెవెల్లో రాస్తుంది. యాక్సెస్ అప్రూవల్ mandatory to submit.
access time mandatory. Next వచ్చేసి comments. తర్వాత డిపార్ట్మెంట్ మేనేజ్మెంట్. ఇంకోటి ఏదో వేరియబుల్ ఉంది మర్చిపోయాను. సరే 5 వేరియబుల్స్ కూడా మనం పర్మనెంట్స్ సపోర్ట్ గ్రూప్స్ మేనేజ్మెంట్. చూడండి అక్కడ ఉందా సపోర్ట్ గ్రూప్స్. ఇక్కడ నుంచి సపోర్ట్ గ్రూప్స్ మేనేజ్మెంట్ సబ్మిట్. ఓకే, అయిపోయింది. కొంచెం ఒకసారి రిఫ్రెష్ చేయండి. మ్యాండేటరీస్ రీడర్ని అప్లై అయ్యాలి ఎవరు చూద్దాం. ఎస్, అప్లై అయ్యాయి. మీరు ఇక్కడ ఒక విషయం అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే రిక్వెస్టర్స్ ఫర్ మేనేజర్ ఏదైతే ఉందో ఆ వేరియబుల్ అవసరం లేదు మనకి సర్వీస్ నౌ యాక్సెస్ లో. నేను కామన్ వేరియబుల్ గా క్రియేట్ చేశాను కానీ రిక్వెస్టెడ్ ఫర్ మేనేజర్ వేరియబుల్ అవసరమా అంటే ఇక్కడ అవసరం లేదు. అందుకని నేను దీన్ని హైడ్ చేస్తున్నాను. దీన్ని ఎక్కడ నుంచి హైడ్ చేస్తున్నాను? కెటలాగ్ ఐటమ్ లెవెల్లో హైడ్ చేస్తున్నాను. ఓకే, ఎస్. సో ఐఎమ్ క్లోజింగ్ దిస్ టాబ్. ఓకే, కెటలాగ్ పాలసీ రాస్తున్నాను ఆ వేరియబుల్ని హైడ్ చేయడానికి అంటున్నాను. రైట్, requested for manager. ఓకే, ఈ మేనేజర్ హైడ్ చేస్తుంది. కండిషన్ అయిపోయింది. బై డిఫాల్ట్ ఈ వేరియబుల్ ఇక్కడ కనిపించదు. సేవ్ చేస్తుంది. అంటే స్క్రోల్ చేస్తున్నాను. ఏం వేరియబుల్ అది? రిక్వెస్టెడ్ ఫర్ మేనేజర్ విజిబుల్ ఫాల్స్ అంటే ఇందులో కనిపించొద్దు నాకు కేటలాగ్ ఐటమ్. ఓకే, ఫాల్స్ పెట్టేసాను. రండి ఒకసారి వచ్చి రిఫ్రెష్ చేయండి ఇక్కడ కేటలాగ్ ఐటమ్. ఎస్, చూడండి ఆ రిక్వెస్టెడ్ ఫర్ మేనేజర్ కనిపించట్లేదు ఇక్కడ. ఓకేనా? సపోర్ట్ గ్రూప్స్ అనేది లిస్ట్ కలెక్టర్ చూడండి సర్వీస్ పోర్టల్ ఈ విధంగా కనిపిస్తుంది. యుఐ పాలసీస్ రిలేటెడ్ అయితే అంతా చేసేసామండి. ఓకేనా, యుఐ పాలసీస్ రిలేటెడ్ అంతా చేసేసాము. అట్లాగే ఇక్కడ సంథింగ్ ఏదో మిస్ అయింది అనమాట. చూడండి, ఎస్, ఓపెన్ ఫర్ ఆన్ బిహాఫ్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటేనే రిక్వెస్టెడ్ ఫర్ వస్తుంది. దట్స్ ఫైన్. ఓకేనా, ఇది ఓకే. ఇది కూడా వర్క్ అవుతుంది, ప్రాబ్లం. ఇంకా నెక్స్ట్ ఏంటి? చూడండి ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే రిక్వెస్ట్ రిఫరెన్స్ టు ద ఎగ్జిస్టింగ్ యూజర్ టేబుల్. ఓకే, అట్లాగే ఈ రిక్వెస్టర్ లో వాల్యూ ఎప్పుడు కూడా కరెంట్ లాగిన్ యూజర్ ఉంటారన్నమాట. రిక్వెస్టర్ లో వేరియబుల్ ఎప్పుడు కూడా కరెంట్ లాగిన్ యూజర్ ఉండాలి. సో దాన్ని సెట్ చేద్దాం రండి. సర్వీస్ నౌ యాక్సెస్ లో వెళ్తున్నాను. వేరియబుల్ సెట్ లోకి వెళ్తున్నాను. లైక్ ఈ వేరియబుల్స్ లో మాక్సిమం కరెంట్ లాగిన్ యూజర్ డీటెయిల్స్ పెట్టాలని ట్రై చేస్తాను. రిక్వెస్ట్ రండి. డిఫాల్ట్ వాల్యూలోకి వెళ్తున్నాను. రిక్వెస్ట్ ఏంటి? జావా స్క్రిప్ట్ gs.get. ఓకే అండి, ఇది
డిఫాల్ట్ వాల్యూ చేస్తున్నా జావా స్క్రిప్ట్ కోలన్ చేసి స్టార్ట్ గెట్ రెండోసారి వచ్చి రిఫ్రెష్ చేద్దాం లైక్ కరెంట్ లాగిన్ యూజర్ నేమ్ వచ్చిందా రాలేదా అనేది. వచ్చింది. అట్లాగే ఇక్కడ మాక్సిమం లొకేషన్ రిక్వెస్టెడ్ ఫర్ ఉంటాయి కదండి, అవి కూడా సెట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. లైక్ కరెంట్ లాగిన్ యూజర్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకేనా, సో రండి రిక్వెస్టెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ వేరియబుల్ సెట్కి వెళ్ళిపోతున్నాను. రిక్వెస్టెడ్ ఫర్ లో కూడా సెట్ చేస్తున్నాం కరెంట్ లాగిన్ యూజర్ నేమ్. ఓకే, JavaScript :gs target user ID అప్డేట్ చేసేస్తున్నాను. నెక్స్ట్ వచ్చేసి రిక్వెస్టెడ్ ఫర్ లో సెట్ చేస్తాను. మేబీ రిక్వెస్టర్స్ మేనేజర్ లో కూడా సెట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా అండి. రిక్వెస్టెడ్ ఫర్ మేనేజర్ లో కూడా కరెంట్ లాగిన్ యూజర్ యొక్క మేనేజర్ వాల్యూని సెట్ చేద్దాం. ఇది అట్లా మనకు అట్లాగ ఐటమ్ యూజ్ చేయట్లేదు కాబట్టి నేను సెట్ చేయట్లేదు. లొకేషన్ ని సెట్ చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం కరెంట్ లాగిన్ యూజర్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే, JavaScript just get user dot get record dot get value of location. Okay, just రెండు రిఫ్రెష్ చేయండి. రిఫ్రెష్ లొకేషన్ కూడా వచ్చిందా రాలేదా? వచ్చింది. ఎస్, ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే రిక్వెస్టర్ ని బేస్ చేసుకుని రిక్వెస్టర్స్ యూజర్ ఐడి అనేది ఆటో పాపులేట్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది. దానికి మనం ఏం చేయాలి, కెటలాగ్ క్లయింట్ స్క్రిప్ట్ రాయాలి. ఓకేనా, రాసేద్దామా రండి. సో ఇది క్లోజ్ చేసేస్తున్నాను. రైట్, కెటలాగ్ క్లయింట్ స్క్రిప్ట్ లోకి వెళ్తున్నాను, నేను అంటున్నాను డిస్ప్లే క్లస్టర్. ఓకే, నేను ఇప్పుడు క్లయింట్ స్క్రిప్ట్ రాసి డాట్ వాకింగ్ యూజ్ చేస్తాను. బట్ ఇది వర్క్ అవ్వదు సర్వీస్ పోర్టల్లో, మీకు చూపించాలి కదా, అందుకోసం అని చెప్పేసి రాస్తున్నాను. రిక్వెస్టర్ ఇక్కడ నాకు ఫామ్ లోడ్ అయ్యేటప్పుడు వర్కౌట్ అవ్వాలా, ఫీల్డ్ వాల్యూ చేంజ్ అయినప్పుడు కూడా వర్కౌట్ అవ్వాలి. REQ = G_form dot get value of requester REQ VST requester. Okay, like చూడండి G_form dot set value of డైరెక్ట్ గా రాసేస్తాం. set value of REQ VST or stress user ID comma REQ dot user underscore ఈ కోడ్ లో ఏమైనా కొరీస్ ఉంటే అడగని చెప్తాను, సేవ్ చేసేస్తాను. ఏమైనా కొరీస్ ఉన్నాయండి ఈ కోడ్ లో? అప్లైస్ అండ్ రిక్వెస్ట్ ఐటమ్, అప్లైస్ అండ్ కెటలాగ్ టాస్క్, అప్లైస్ అండ్ టార్గెట్. అంటే మీకు ఏ ఫార్మ్స్ లో ఈ లాజిక్ అనేది వర్క్ అవ్వాలనేది ఇక్కడ మీరు సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నారు. ఓకేనా, ఏమేమి ఫార్మ్స్ లో ఈ కోడ్ వర్కౌట్ అవ్వాలనుకుంటున్నారు అవన్నీ సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నారు. RATM అంటే తెలుసు, కెటలాగ్ ఐటమ్ అంటే తెలుసు, కెటలాగ్ టాస్క్ అంటే తెలుసు.
టార్గెట్ రికార్డ్ అంటే మేబీ సమ్ టైమ్స్ మనం టాస్క్ రికార్డ్స్ కూడా క్రియేట్ చేసే ఛాన్స్ క్రియేట్ టాస్క్ యాక్టివిటీ ద్వారా ఓకే అందులో కూడా అప్లై అవ్వాలంటే అప్లైస్ ఆన్ టార్గెట్ రికార్డు సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. రెండు ఒకసారి ఈ లాజిక్ వర్కౌట్ అవుతుందో లేదో చూద్దాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేటివ్ వ్యూలో చూసేద్దాం. వెయిట్ లోడ్ అవుతుంది. అన్డిఫైన్డ్ రిక్వెస్టర్స్ యూజర్ ఐడి అంటే మనం ఏదో మిస్టేక్ చేసాం అంటే ఇక్కడే వర్క్ అవ్వట్లేదు అంటే సర్వీస్ పోర్టల్లో మామూలుగా అయితే వర్క్ అవ్వదు ఇది కోడ్ ఇక్కడే వర్క్ అవ్వట్లేదు అంటే మనం ఏదో మిస్టేక్ చేసాం. రెండు ఒకసారి చూసేద్దాం. రిక్వెస్టర్స్ యూజర్ ఐడి నేమ్ కాపీ చేస్తున్నాను. కాపీ రిక్వెస్టర్స్ గెట్ రిఫరెన్స్ అండి అది రిఫరెన్స్ ఫీల్డ్ కదా వాడాల్సింది మనం గెట్ రిఫరెన్స్ రిఫరెన్స్ ఆఫ్ సేవ్ చేసేస్తాను. బై మిస్టేక్ గెట్ వాల్యూ యూజ్ చేస్తాను. గెట్ వాల్యూ యూజ్ చేస్తే ఓన్లీ సిస్ ఐడిని వస్తుంది. గెట్ రెఫరెన్స్ అయితే ఎంటైర్ రికార్డ్ ఆబ్జెక్ట్ వస్తుంది. వర్క్ అవుతుంది రండి పర్ఫెక్ట్ గా లోడ్ అవుతుంది. ఎస్ అడ్మిన్ అని వచ్చింది. బట్ సర్వీస్ పోర్టల్ అయితే వర్కౌట్ అవుతుంది అనమాట. జావా స్క్రిప్ట్ ఎర్రర్ అండ్ బ్రౌజర్ కన్సోల్ అని ఎర్రర్ వస్తుంది. రైట్ వచ్చిందా రాలేదా? దెర్ ఈస్ ఎ జావా స్క్రిప్ట్ ఎర్రర్ అని ఎవర్ బ్రౌజర్ కన్సోల్. ఓకే అంటే సర్వీస్ పోర్టల్ వర్క్ అవ్వట్లేదు. మరి ఇంకా నెక్స్ట్ ఆల్టర్నేటివ్ ఏంటి? నెక్స్ట్ ఆల్టర్నేటివ్ ఏంటంటే మనం స్క్రిప్టింగ్ లోడ్ రాసి గ్లైడజాక్స్ ద్వారా ఆ వాల్యూని తీసుకొచ్చుకోవడమే అనమాట. రండి ఈ కోడ్ కమెంట్ చేసేస్తున్నాను. ఈ లైన్ అవసరం లేదు ఇక్కడ ప్రజెంట్. రండి మెయింటైన్ ఐటమ్స్ లో కాదు స్క్రిప్టింగ్ ఇంక్లూడ్కి వెళ్ళిపోతున్నాను. అండర్ సిస్టమ్ డెఫినేషన్ we have script includes న్యూ స్క్రిప్ట్ ఇంక్లూడ్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. క్లయింట్ కాలబుల్ స్క్రిప్ట్ ఇంక్లూడ్ అని చెప్పొచ్చు. సర్వీస్ నౌ అంటే ఈ సర్వీస్ నౌ యాక్సెస్ అనే కేటలాగ్ ఐటమ్స్ సంబంధించిన అన్ని స్క్రిప్ట్ ఇంక్లూడ్స్ ఇందులో రాసేసుకోవడానికి అట్లా పెట్టాను. గెట్ యూజర్ నేమ్ అంటే గెట్ యూజర్ నేమ్ అంటే ఫంక్షన్. ఓకే రండి మనకి ఇక్కడ వేరియబుల్ నేమ్ తెలిసిపోయింది కదా. లైక్ 1 minute ఎక్కడ ఉందండి స్క్రిప్టింగ్ కోడ్ ఇక్కడ ఉంది. సో ఇక్కడ కాపీ చేసుకుంటున్నాను. అవసరం లేనివన్నీ కూడా డిలీట్ చేసేస్తున్నాను. తర్వాత ఓపెన్ చేసేసుకున్నాం. అదర్వైజ్ విల్ కన్ఫ్యూజ్. ఓకే రండి ఇక్కడ ఫంక్షన్ నేమ్ తెలుసు. స్క్రిప్ట్ ఇంక్లూడ్ నేమ్ తెలుసు. గ్లైడజాక్స్ డిక్లేర్ చేసుకోవచ్చు కదా. వేర్ GA equal to new గ్లైడజాక్స్ ఆఫ్ స్క్రిప్ట్ ఇంక్లూడ్ నేమ్. స్క్రిప్ట్ ఇంక్లూడ్ నేమ్ ఇదన్నమాట సర్వీస్ నెసెసిటీ. dot add paragraph like spam underscore name comma function name get username copy. సో కాపీ చేసేసాను. ఇప్పుడు మనము ఈ రిక్వెస్టర్ యొక్క వేరియబుల్ ని పంపించుకోవాలి. ఇది గెట్ రిఫరెన్స్ అన్నమాట. ఇది వర్కౌట్ అవ్వదు. ఇది అందుకని ఈ 2 lines ని కమెంట్ చేశాను. నేను మళ్ళీ సపరేట్ గా రాస్తున్నాను. REQ ఈక్వల్ టు G_form డాట్ గెట్ వాల్యూ ఆఫ్ SysID. ఓకే రిక్వెస్టర్ రండి GA డాట్ యాడ్ పారాగ్రాఫ్ spam అండర్స్కోర్ REQ అంటున్నాను అంటే డైరెక్ట్ REQ ని కాపీ చేసేసుకోండి. ఇక్కడికి కాపీ పేస్ట్ ఇట్ హియర్. ఓకే మనకి ఇక్కడ రిక్వెస్టర్ యొక్క SysID తెలుస్తుంది. ఇంకా మనం ఇక్కడ గ్లైడ్ రికార్డ్ రాసుకోవచ్చు కదా. ఎస్ REQ ఈక్వల్ టు దిస్ డాట్ గెట్ పారామీటర్ ఆఫ్ ఇచ్చేసాను. రండి మనకి యూజర్ యొక్క SysID తెలిస్తే యూజర్ యొక్క నేమ్ ఈజీనే ఐడెంటిఫై చేసుకోవడం. గ్లైడ్ రికార్డ్ రాసి GR ఈక్వల్ టు గ్లైడ్ రికార్డ్ ఆఫ్ అండర్స్కోర్ యూజర్ టైప్ మీద రాస్తుంది.
gr data query of sysid gamma req. ఓకే, REQ లో యూజర్ యాక్సెస్ సైడ్ వస్తుంది gr డాట్ query. ఇఫ్ కండిషన్ తీసుకుంటాం ఎందుకంటే మనం సింగిల్ రికార్డ్ మీద ఆపరేషన్ చేస్తున్నాం కాబట్టి gr డాట్ నెక్స్ట్ gr డాట్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా రిటర్న్ చేసేస్తున్నా అండి. రిటర్న్ gr డాట్ యూజర్ నేమ్. ఓకే, ఎస్, డైరెక్ట్ గా చేసేస్తున్నాను. మీకు కావాలంటే ఏదైనా వేరియబుల్ లో డిక్లేర్ చేసుకుని ఇక్కడైనా రిటర్న్ చేసుకోవచ్చు. దీన్ని సేవ్ చేస్తున్నాను. సేవ్ చేసేటప్పుడు రోల్ అడుగుతుంది, ఎందుకంటే ఏసీఎల్ క్రియేట్ చేయడానికి అనమాట. ఈ రోల్ అడ్మిన్ ఇస్తున్నాను. ఓకే, ఎస్, రండి. కాల్ బ్యాక్ ఫంక్షన్ గెట్ యూజర్ ఐడి అంటున్నాను. గెట్ యూజర్ ఐడి అంటున్నాను. ఓకే, కాల్ బ్యాక్ ఫంక్షన్ get user ID response response result equal to someone dot deposit get ఓకే, వాల్యూ సెట్ చేద్దాం. జస్ట్ కాంట్రాక్ట్ సెట్ వాల్యూ. రండి, ఇది కదా వేరియబుల్ నేమ్. ఎస్, కామా రిజల్ట్ అంటే ఎందుకంటే ఒక సింగిల్ వాల్యూ వస్తుంది. సేవ్ చేస్తుంది. రండి, రిఫ్రెష్ చేయండి ఒకసారి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డైరెక్ట్ సర్వీస్ పోర్టల్లోనే ఓపెన్ చేసి చూపిస్తున్నాను. అడ్మిన్ అని వచ్చేస్తుంది అనమాట. వచ్చిందా రాలేదా? ఓకేనా, సర్వీస్ పోర్టల్ వచ్చింది. ఇక్కడ కూడా వచ్చేసింది. రిఫ్రెష్ చేయండి. చూడండి, వెయిట్ లోడ్ అవుతుంది. ఎస్, వచ్చేసింది. ఓకేనా, ఇదన్నమాట. నెక్స్ట్ రెఫరెన్స్ టు ఎగ్జిస్టింగ్ ఆటో అసైన్ వాల్యూ ఆఫ్ యూజర్ ఐడి వచ్చేసింది. ఇక్కడ కండిషన్స్ దిస్ ఫీల్డ్ షుడ్ బి ఓన్లీ విజిబుల్. ఇది కూడా చేసాం కదా, ఎగ్జిస్టింగ్ లొకేషన్స్ ఆటో పాపులేషన్ చేస్తాం. ఇది నన్ ఆప్షన్ ఆల్ గ్రూప్స్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు. మేనేజర్ అప్రూవర్. ఓకే, ఇంకా ఈ ఫామ్ లో అయితే మనం ఆల్మోస్ట్ అంతా చేసేసామండి. ఓకేనా, వర్క్ ఫ్లోలో రేపటి క్లాస్ లో వచ్చేసి ఈ కేటలాగ్ ఐటమ్ కి వర్క్ ఫ్లో అను యూజర్ క్రైటీరియా అని చెప్పేసి ఉంటుంది. యూజర్ క్రైటీరియా చెప్పుకుందాం. ఒక రేపు క్లాస్ లో ఏమేమి చెప్పాలంటే కోడ్ కాపీ చేయాలా అవసరం లేదండి? చేద్దాం. కాపీ 20 get user name కాపీ చేస్తున్నాను. గ్లాడ్ కూడా కాపీ చేస్తున్నాను.
రేపు యూజర్ క్రైటీరియా చెప్పాలి ఈ కేటలాగ్ ఐటమ్ మీద. అట్లాగే వర్క్ ఫ్లో చెప్పాలి. ఓకేనా? టైం ఉంటే మనం రికార్డ్ ప్రొడ్యూసర్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాం, లేదంటే లేదు. ఏమైనా క్వరీస్ ఉంటే అడగండి, చెప్తాను. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అటెండెన్స్ తీసుకుంటాను. ఇప్పుడు మనము లాస్ట్ 3 days నుంచి చెప్పుకుంటున్న అన్ని కేటలాగ్ ఐటమ్స్ కూడా రియల్ టైంలో మేము చేసిన కేటలాగ్ ఐటమ్స్. ఓకేనా? మేబీ కేటలాగ్ ఐటమ్ నేమ్, కేటలాగ్ ఐటమ్లో ఉన్నటువంటి వేరియబుల్స్ నేమ్స్ డిఫరెంట్ ఉండొచ్చు, బట్ సేమ్ ఫంక్షనాలిటీస్ మేము చేసామన్నమాట రియల్ టైంలో. చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ కేటలాగ్ ఐటమ్స్ అనేది. ఓకేనా? ఏమైనా క్వరీస్ అడగమని చెప్తాను. ఈ కేటలాగ్ పాలసీ కూడా ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ఉంటేనే రిక్వెస్ట్ ఫర్ వస్తుంది, అదర్వైజ్ రావట్లేదు. ఓన్లీ మీ ఉన్నా రాదు, నన్ను ఉన్నా. ఓకేనా? సార్ ఇప్పుడు క్యాటలాగ్ ఐటమ్స్ మేము 3 years పెట్టింటాం కదా సార్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఎన్ని వర్క్ చేశారు అని అంటే ఏం చెప్పాలి సార్? ఐ మీన్ క్యాటలాగ్. ఓకే, ఎన్ని చేశారు అని అడిగితే ఏం చెప్పాలి? ఇంత కౌంట్ అని చెప్పేసి ఏమి ఉండదండి. ఓకేనా? లైక్ నేనైతే ఒక 15 కేటలాగ్ ఐటమ్స్ మీద వర్క్ చేశానని కప్ల్ ఆఫ్ అని చెప్పొచ్చు కదన్నా. ఎనీ Couple ర్యాండమ్ of అని నంబర్ ఐ హ్యావ్ ఫర్ కపుల్ ఆఫ్ కేటలాగ్ ఐటమ్స్ అని చెప్పొచ్చు. లేదు స్పెసిఫిక్ గా నెంబర్ చెప్పాలంటే అప్రాక్సిమేట్లీ ఐ హ్యావ్ డన్ 15 to 20 సంథింగ్ లైక్ దట్. ఓకే, లేకపోతే ఐ హ్యావ్ డన్ అప్ టు 10 కేటలాగ్ ఐటమ్స్ లైక్ దట్. నెంబర్ స్పెసిఫిక్ గా ఎంత అని మనం ఏం చెప్పలేమన్నమాట. ఓకేనా? ఓకే సార్, అంటే ఐడియా ఉంటుందనేసి అడిగాను సార్ అంతే. అదే ఐడియా ఉంటుంది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అండి, నేను ఒక కేటలాగ్ ఐటమ్ మీద వర్క్ చేశాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ కెన్ సే అది చాలా లార్జర్ కేటలాగ్ ఐటమ్. ఆల్మోస్ట్ 6 months వర్క్ చేశాను ఒకే కేటలాగ్ ఐటమ్ మీద. ఓకేనా? రీసెంట్ గా లైక్ వన్ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్ వర్క్ చేస్తున్నారు ఒక కేటలాగ్ ఐటమ్ మీద. తను ఆల్మోస్ట్ ఆర్గనైజేషన్ లో జాయిన్ అయ్యి 1 year అవుతుంది. 1 year నుంచి ఒకటే కేటలాగ్ ఐటమ్ మీద కూడా వర్క్ చేస్తుంది. అంటే అవి పెద్ద కేటలాగ్ ఐటమ్స్ అనమాట. లైక్ మల్టిపుల్ ఫంక్షనాలిటీస్ ఉంటాయి అనమాట అందులో. ఓకేనా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను అట్లాగే ఒక రోజులో ఒక కేటలాగ్ ఐటమ్ కంప్లీట్ చేసిన రోజులు కూడా ఉన్నాయన్నమాట. ఒకే రోజులో ఒక కేటలాగ్ ఐటమ్ ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ గా కంప్లీట్ అయిపోతుంది. అట్లా అర్థమైందా? అంటే లైక్ ఒక కేటలాగ్ ఐటమ్ 6 నెలలు చేశానంటే 6 నెలలు ఏం చేశారు, లేకపోతే 1 year చేశానంటే ఏం చేస్తారు అని కాదు. లైక్ అందులో రిక్వైర్మెంట్స్ ఇస్తూ ఉంటారు, చేస్తూ ఉంటాం అంతే. కొన్ని కేటలాగ్ ఐటమ్స్ చిన్నవి ఉంటాయి, లైక్ మన క్లాస్ లో చెప్పుకునేవి మీడియం అని చెప్పొచ్చు అనమాట. ఓకేనా? లైక్ యాడ్ యూజర్ టు రోల్ ఇవి ఉన్నాయి కదండి కేటలాగ్ ఐటమ్, అవి చిన్నవి, అవి 1 day లో కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు. 1 day or 2 days ఇంకంతే వాటికి టైం. ఓకేనా? ఓకే సార్. ఓకే అండి. ఇంకేమైనా క్వరీస్ ఉంటే అడగండి, చెప్తాను. మీకు ఈ ఎక్సెల్ షీటు లైక్ శాంపిల్ రెజ్యూమ్స్ పంపించే రోజు పంపిస్తా అండి. ఓకేనా?